now we can move to Tara ma'am. So she'll be explaining to you about the prospects of Australia. I know this is almost late there. I hope it's like 10 o'clock almost. So sorry. Yes, that's okay. Yeah. So, ma'am, could you just give a brief about, the prospects about Australian education, how prospective is for a student to choose, some programs related to Australia? Right. Yeah. So Australia is a fantastic country. We have world-class education. Your education from Australia is valid anywhere in the world. Now, due to COVID, Australia has given some priorities for certain sectors. These are known as critical sectors. We have IT, engineering, and health professionals. They are considered as in critical sectors. So if you are planning to come to Australia to study, depending on your background, we'll definitely have to look into what you have studied before. You can apply for any of these, related courses. Of course, people come to Australia to get their permanent residency. If you study in Australia, depending on the course you take, if your occupation is in the list of occupations published by the Department of Home Affairs. Department of Home Affairs is the immigration department in Australia. Then you have a chance to obtain your permanent residency in Australia. You also will get a stay back of maximum of 4 years, depends on which area you choose to study. So if you ask me about the good courses which will bring you PR, I would say something related to IT, or something related to engineering, or if you would like to do some trade courses, so that will lead to permanent residency. So those are the courses which will lead you to permanent residency. Nowadays, cybersecurity and data science are the main areas in IT people are looking for. Due to COVID, as you all know, the department or everywhere, everything is getting digitalized. So IT is a good field, and IT is very broad as well. So you can be, different. You can have different occupation. If you go for IT, you can be a business analyst, a software engineer, or a developer programmer. So those occupations are in high demand in Australia. So and also if you go to engineering, the different types of engineering professionals are here. Engineering management is also another kind of area that you can study. When it comes to health professionals, you may all know registered nurses are one of the main categories. There are other allied health professionals, and community service is another area where Australia is looking to develop. They need a lot of people. There is a huge skill shortage in Australia. So there are many occupations that can come under community services. You can be a youth worker, you can be a community worker, welfare worker. So there are many occupations that you can choose from. So it depends on your background. So what you have studied back in India, that's what the Australian universities will be looking at. And the requirements, what are the requirements to apply for a student visa? There are three main requirements. The IELTS or PTE, English test result is mandatory. So you need to sit for the test and get the relevant score. Depends on which occupation which course that you are applying for. English score differs. 6.5 to 7 is ideal. And funds. You also need to show that you have enough financial means to support yourself while you are in Australia. This can be shown by showing money in a bank account, or you can also avail education loans. And the third one is known as GTE, that is Genuine Temporary Entrant Criteria. You need to make a statement. This is also known as statement of purpose. Many of you may know this. You need to make a statement on why you want to study this course. Thanks, Anita. I think most of the participants are from Kerala itself. So, I hope, we can switch to Malayalam so it would be more convenient for all of them. Correct. So, ma'am,
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയേണ്ട ഒരു ഫസ്റ്റ് കാര്യം, നമുക്കിപ്പം ഈ എപ്പം നമുക്കിപ്പോ ഒരു അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പം അവർക്ക് ഈ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നമുക്ക് എപ്പം എൻറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് നാച്ചുറലി ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് മാം പറയാം. നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയില് മെയിനായിട്ട് 2 ഇൻടേക്സ് ആണുള്ളത്. കോവിഡ് കാരണം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ട്രാവൽ ബാൻ ഇപ്പം നിലവിലുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ വൺസ് യു ഗെറ്റ് അഡ്മിഷൻ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ ദ വിസ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റഡി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. As soon as Australia gets a chance to bring students, you will be one of them. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് apply for the visa, apply for the course and then apply for the visa and start your studying. അപ്പം സ്റ്റഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യമുള്ളത്, that also helps us to show that you are a genuine student. So you would really like to study and excel your career. So അത് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇൻടേക്സ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ജൂലൈ ആണ്. ജൂലൈ ഇൻടേക്ക് ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ജൂലൈ ഇൻടേക്കിൽ ഇഫ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു മേക്ക് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലീസ് മേക്ക് ദാറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഗിവൺ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് യു ആർ എ ഹോൾഡർ ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ് വിസ, then you will be able to travel to Australia and come here and continue your studies. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പം ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും പഠിക്കാൻ വരുന്നത് PR എന്നുള്ളൊരു സ്വപ്നത്തോടെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് PR-ന് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ എന്താ പറയാ പോയിന്റ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു സ്ഥലത്ത് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ PR ഒരു പോയിന്റ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ്. നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്റ്റഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് മാക്സിമം ഓഫ് 10 points. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു 2 years ഓഫ് സ്റ്റഡി ആണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഏരിയ വെയർ യു സ്റ്റഡി യു ക്യാൻ അച്ചീവ് 10 points. പിന്നെ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നേരത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് എക്സ്പോഷർ. അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പോഷർ ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മെനി പീപ്പിൾ വൺസ് ദേ സ്റ്റഡി ഹിയർ, നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു എംപ്ലോയർ സ്പോൺസർഷിപ്പ് കാറ്റഗറിയിൽ വൺസ് യു ഗെറ്റ് എ ജോബ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എൻ എംപ്ലോയർ ടു സ്പോൺസർ യു ആസ് വെൽ. അപ്പം പെർമനന്റ് റെസിഡൻസിയുടെ പോയിന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ദാറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആഡ് മോർ പോയിന്റ്സ്. പിന്നെ ഈ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചില ഒക്യുപ്പേഷൻസിൽ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. എല്ലാ ഒക്യുപ്പേഷൻസിനും അതില്ല, ചില ഒക്യുപ്പേഷൻസിന് നമുക്ക് അതുണ്ട്. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ആഡിങ് അനദർ 5 points when you do your professional year here. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പഠിക്കുന്നത് PR-ന് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. താങ്ക് യു മാം. നമുക്ക് വേറൊരു ക്വറി വന്നിരിക്കുന്നത്, ഏതാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമുക്ക് വിച്ച് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ദർ ആർ സർട്ടൻ റീജിയണൽ ഏരിയാസ്, അപ്പൊ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് എക്സ്പോഷറും അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ ഏതാണെന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഓരോരുത്തരുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റും പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി ഇൻ എ റീജിയണൽ ഏരിയ, ഇപ്പോൾ റീജിയണൽ ഏരിയ ഓസ്ട്രേലിയ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ടാസ്മേനിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ, നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറി, പിന്നെ ACT ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിട്ടറി. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഏരിയാസ് ആണ്, ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. ഇവിടെ പഠിച്ചാലാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഓഫ് ദാറ്റ് 10 points കിട്ടുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏരിയയിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത്? ഇഫ് യു ആർ പ്രിഫറിങ് IT, നമുക്കൊരു പഠിത്തം മാത്രമല്ല, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ അബൌട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എ ജോബ്. സോ ഇഫ് യു ആർ പ്രിഫറിങ് IT, ഇപ്പം സിഡ്നി, മെൽബൺ എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് മോർ എക്സ്പോഷർ. യു വിൽ ഹാവ് ദർ ആർ മോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ദീസ് ഏരിയസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഈസ് ടു please contact us. We will have a look into your background, what you have studied and all those things, and we can advise you accordingly. പിന്നീട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമുക്കൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് കോസ്റ്റ് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഓസ്ട്രേലിയ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കോസ്റ്റ് വൈസ് കുറച്ച് ഹയർ ആണെന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്. അപ്പം അതിന് എത്രയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധാരണ ഒരു കുട്ടിക്ക് അഫോർഡബിൾ ആകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്.
തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്കോളർഷിപ്സ്. ഓസ്ട്രേലിയ is bit more expensive. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി ചാൻസസ് ആർ വെരി ഹൈ ആസ് വെൽ. നമുക്ക് സാധാരണ ഒരാൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉള്ള കോഴ്സ് ഫീസേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കോഴ്സ് ഫീസിന് ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമുക്ക് വി ക്യാൻ അവെയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ. നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ നമുക്ക് എടുക്കാം. വൺസ് യു ഫിനിഷ് യുവർ കോഴ്സ് യു ക്യാൻ റീപേ ദാറ്റ് വിത്ത് എ സ്മോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മീൻസ് നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഫൈനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് ആണെന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കണം. അപ്പൊ അതിനൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി വി ഹാവ് ടു ഷോ ഇൻ എ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്. സോ അതൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി $22,000 ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളേഴ്സ് പ്ലസ് 1 year കോഴ്സ് ഫീസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത്. ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് മണിയാണ് നമുക്ക് either in your account or in your relatives account, അതായത് പേരൻസിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദറിന്റെയോ സിസ്റ്ററിന്റെയോ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിച്ചാലും മതി. ആൻഡ് ദെൻ ഇഫ് യു ആർ ഷോയിങ് ദാറ്റ് ഇൻ യുവർ റിലേറ്റീവ്സ് അക്കൗണ്ട് ദെർ ആർ അതർ റിക്വയർമെന്റ്സ്. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാം. അതും നമുക്ക് ചെയ്യാം. കോഴ്സ് ഫീസ് ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ്. നമ്മൾ എന്ത് കോഴ്സാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിരിക്കും. നമുക്ക് IT ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2 year കോഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ അപ് ടു 60K. 60K and $60,000 Australian dollars. And then if it is nursing for 4 years, it will definitely go above that. Depending on the course, that's how you will know the course fees. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് once you are here, നിങ്ങൾക്ക് 20 hours work rights ഉണ്ട് when the course is in session. When the course is not in session, you can work for more than 20 hours. So you can definitely earn money while you are studying. നമ്മൾ full time ഒരു 5 days നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പോയിരിക്കുന്നില്ല. So you will also get a chance to work and earn some money. പാർട്ടിസിപ്പൻസിനോട് റിക്വസ്റ്റ്, ഇഫ് യു ഹാവ് സം ക്വയറീസ് നിങ്ങൾ കോമന്റ് ചാറ്റിൽ ഇടുക. ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് ഇടാതെ കോമന്റ് ചാറ്റിൽ ഇട്ടാൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി മോർ ഗുഡ്. പിന്നെ മാം ഒരു ഡൗട്ട് കൂടി ചോദിക്കാം. അതായത് ഇപ്പം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പല കൺട്രീസിലും നമുക്ക് ഓഫർ എല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു വിസ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയനെ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റുഡന്റ് വിസയ്ക്ക് ഒരു വിസ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഇത് മാൻഡേറ്ററി അല്ല. വിസ ഇന്റർവ്യൂ എന്നൊരു പ്രോസസ്, ഒരു മാൻഡേറ്ററി പ്രോസസ് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് ഇല്ല. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ ഗുഡ് വി റൈറ്റ് ദാറ്റ് SOP. നമ്മൾ ജെന്യുവിൻ ടെമ്പററി എൻട്രന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഇത് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതനുസരിച്ചാണ്. ദർ ഇസ് നോ മാൻഡേറ്ററി വിസ ഇന്റർവ്യൂ. ബട്ട് ഇഫ് ദ കേസ് ഓഫീസർ റിയലി വാണ്ട്സ് ടു ടോക്ക് ടു യു, they can contact you off the phone and ask you. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കോൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ it won't be a scheduled interview or anything. They will just want to know if you are genuine. അപ്പോൾ അവർക്ക് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിനെ പറ്റി എന്തറിയാം, ഈ കോഴ്സിന്റെ പ്രോസ്പെക്ട് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ സിലബസ് ആണ്, വാട്ട് എവർ യു നോ അബൌട്ട് ദിസ് കോഴ്സ്. അപ്പം that is very very important. So when you apply for a course, when you apply to study something, you need to know about it rather than getting someone to choose it and just robotically adinu pogade thanne. Please have a look into what kind of course you are doing, what are the prospects for that course in Australia. Pangana, if you know about it, you don't have to worry about that call. Okay. റോൺ ബിജു ചോദിക്കുന്നു PT എക്സാമിനെ കുറിച്ച്. PT എക്സാം ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് ഉള്ള സാധ്യതകളാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു റോൺ ബിജു ചോദിക്കുന്നത്. PT exam is valid. You can sit for the PT exam. And PT examine നമുക്ക് 7 എന്ന് പറയുന്നത് 65 ആണ്, equivalent to 7 of IELTS. 50 കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that will be 6 for IELTS. So Ron, whatever is your question, PT exam is valid for Australia. ഐ ഹോപ്പ് നമ്മൾ ഏകദേശം താര മാം ഏകദേശം ഇതിന്റെ കോഴ്സുകളുടെ കാര്യങ്ങളും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പെർട്ടിക്കുലർലി കോഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഡൗട്ട്സ് പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ച് സ്പെസിഫിക്കലി ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിലൊക്കെ പ്ലീസ് ഇമെയിൽ ടു us and please don't hesitate to call us. Our counselors are all ready to answer you. Okay. Thank you Tara ma'am for your time. Ma'am വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ഷീ ഈസ് എ രജിസ്റ്റേർഡ് ലീഗൽ പ്രാക്ടീഷണർ. ഇപ്പൊ ടൈം ഓൾമോസ്റ്റ് 10 മണിയായി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ആൻഡ് clarifying all those queries. Thank you so much. Thank you very much. Thank you all. Thanks Anita.